आंभमानकर भविष्यत नियंत्रणकारी प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र नाम रे मु आपण मानकु शुभेच्छा जणाए। आज आम मैंने जो प्रसंग उपर आलोचना करने पर जाऊँ से प्रसंगटी है अंध विवाह। अंध विवाह बाइबल रे आपण जो देखिबे लुक 14 पर्व 28 पदरु 32 पद मध्य लिखा जाए, जदि जड़े लोक गृह निर्माण करुछि एवं निर्माण करने पूर्वर जदि से बसी खर्चर आकलन करूना ताहेले परवर्ती समय रे से असुविधार पड़िबो। आजिर समय रे आमे समस्त विषय रे सचेतन अटु, किंतु विवाह क्षेत्र रे सेतेटा सचेतन नहु। आजिर समय रे सब विषय निमंते मंत्रणा दिया जाए, परामर्श दिया जाए, किंतु विवाह निमंते विवाह पूर्वरु ए प्रकार कौनसी परामर्श देवा विषय आमे प्राय देखुना। प्री मैरिटल काउंसलिंग प्राय आंभ मान मध्य नहीं, कारण जन व्यक्ति ता जीवन काल मध्य समस्त विषय परिवर्तन करिपारे। जदि ताकू कौनसी कार्य भल लागुना से कार्यटी परित्याग करी से अन्य कार्य करि परिबो। जदि कौनसी स्थान रे ताकू रहिबाकू भल लागुना से स्थान परित्याग करी अन्य स्थान को जाई परिबो। तार स्टाइल चेंज करि परिबो, तार ड्रेसअप चेंज करि परिबो, ता गाड़ी चेंज करि परिबो, ता मोबाइल चेंज करि परिबो, ता कंप्यूटर ता चेंज करि परिबो, एपरि कि तार बिजनेस मध्य से चेंज करि परिबो। किंतु विवाह रे आपण जहाको थरे विवाह होंती ताको चेंज करि परिबे नहीं। सारा जीवन आपनकू से व्यक्ति सहित रहिबाकू पड़िबो। आसंतु ईश्वरଙ୍କ वाक्यर आलोक रे केतोटी विषय ध्यान करिबा। जने व्यक्ति विवाह पूर्वर क्यों विषय गुड़िकर सचेतन हेबा उचित से संपर्क रे ईश्वरଙ୍କ वाक्य बाइबल रु मु केतोटी विषय कहिबा निमंते चाहे। प्रथम विषय जो विषय रे आमे सचेतन हेबा दरकार, होसेय तार 4 पर्व 6 पद। होसेय 4 पर्व 6 पद एठारे एपरि लेखा जाए, आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होई अछंती, कारण तुम्भे ज्ञान अग्राह्य करिअछ, आंभे मध्य तुम्भकू अग्राह्य करिबा। तहिरे तुम्भे आंभर जाजक हेबो नाही। तुम्भे आपणा परमेश्वरଙ୍କ व्यवस्था पासरिबारु आंभे मध्य तुम्भ संतान गणकू पासरी पकाइबा। एठार प्रभु कहंती आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होती। विवाह पूर्वरु विवाह संपर्क रे बाइबल रो परमेश्वर मते कौन कहिबा पई चाहंती, जे मते निर्माण करिसंती, जे मोर जीवन को नियंत्रण करंती, जे मते ए धरापृष्ठ रे एते सुंदर जीवन देई पठेइचंती, मो विवाह संपर्क रे तांकर योजना कौन अछि। कारण विवाह कार्य परमेश्वर करटे। प्रथम मनुष्य आदम तांको विवाह निमंते केवल परमेश्वर योजना करथिले। परमेश्वर कहिले जे मनुष्य एकाकी थिबा भल नुहे एवं ईश्वर तांको निमंते एक अनुरूप सहकारिणी निर्माण कले। विवाहर संस्थापक प्रभु अटंती, विवाहर समस्त विषय नियंत्रणकारी प्रभु अटंती, किंतु परवर्ती समय रे आमे निजे आम विवाहर नियंत्रण करू, आम विवाह निमंते योजना करू, आम दृष्टि जहाँ भल देखा जाए आमे ताहा करि थाउ। परिणाम स्वरूप परवर्ती समय रे आम मानकू ताहा भोगिबाकू पड़ी थाए, कारण मनुष्य जहाँ बुणे से ताहा काटिबो। ईश्वरଙ୍କ वाक्य बाइबल कहे जे आंभर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशे विनष्ट होउछंती। आजिर समय रे देखिबे समस्तंकर सबु विषय रे ज्ञान अछि। विज्ञान संपर्क धारणा अच्छी, इतिहास संपर्क धारणा अच्छी, स्पेस विषय जानती से माने, हेल्थ विषय जानती, राजनीति विषय जानती से माने। आज मनुष्यर समस्त विषय रे कारण ज्ञानर विस्फोरण हेबा द्वारा आमाने समस्त विषय जानी पारुछु, किंतु दुखर कथा सबु विषय रे ज्ञान अच्छी, किंतु ईश्वरଙ୍କ विषय रे हमर ज्ञान बहुत कम अच्छी। ईश्वर कौन चाहती, ईश्वर किए, तांको कौन भल लगे, से मो विवाह संपर्क रे कौन चिंता करती ताहा मु जाने नहीं।
ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବାପିଢ଼ି ବା ଯେକୌଣସି ଯୁବା ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଲେକ୍ ଅଫ୍ ବିବ୍ଲିକାଲ ନଲେଜ, ସବୁର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଅନେକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହରେ ବିଫଳ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦେଶ ଚଳେଇବା ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଚଳେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିବାହ। ବିବାହର ଭୁଲ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ କୋଠା ବନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। এই ফাউন্ডেশন যদি উইକ୍ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯଦି ୱିକ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଲି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ଗୃହ ତିଷ୍ଠି ନପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଆପଣର ଝିଅର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏହା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନଥାଉ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ଜୀବନରେ ବିବାହରେ ସେ ବିଫଳ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଅନେକ ସଫଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଫଳ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଫଳ IAS ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁର ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା କାହିଁକି ବିବାହରେ ପ୍ରମାଦ ଦେଖାଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ବିବାହ କାହିଁକି ଟଳମଳ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 27 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର, ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ ସାହସିକ ହେଉ। ହଁ, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରଖିବା, ନଟ୍ ୱେଟିଂ ଅପନ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ଅଟେ। ଅନ୍ଧ ବିବାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୋ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ କ'ଣ, ତାହା ନ ଜାଣି ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ବିବାହ ବୋଲି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ଦେଇଛି। କୁହାଯାଏ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଓପେନ୍ସ ଦ ଆଇ। ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଏହି ଭୁଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ଥାଏ, ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କି ସେମାନଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସକାଶେ ସେମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରିୟ ଯୁବବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ, ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଆଦମଙ୍କ ପରି କହିପାରିବେ, ଏଥର ହେଲା। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଇଟେବଲ୍ ପାର୍ଟନର ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବାଛିବେ, ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ। ସବୁ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ସୁନା ନୁହେଁ। ଆପଣ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ହେଲା ହିତୋପଦେଶ, ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଦଟି ହେଲା ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା, ନିଜର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଆସନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଅନେକ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥାଉ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହରେ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଅନେକଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଜାଗତିକ ମନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗତିକତାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବିବାହ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଯେପରିକି A for ଏଜ୍, B for ବ୍ୟୁଟି, C for କଲର୍, D for ଡାଉରି, E for ଏଜୁକେସନ୍, F for ଫାଇନାନ୍ସ, H for ହାଇଟ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ A to Z ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁନା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖୁନା। ଏପରିକି ବିବାହ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ କଲର୍କୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର କଲଚରକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ କାରକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ ସୋଫାକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଝିଅର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖିନଥାଉ। ଆମେ କେବେ ବି ପଚାରି ନଥାଉ, ଝିଅରେ ତୁ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପୁଅରେ ତୁମେ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ, କିଛି ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କୁହ। ତୁମେ କେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛ, ତୁମେ ନିୟମିତ ବାଇବଲ ପଢ଼ କି, ତୁମେ କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ସହଭାଗୀ, ଆପଣ ବିଷୟରେ କିଏ ପଚାରନ୍ତି? ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁନା। ମୁଁ ତ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମନା କରେ। ଯଦି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବା ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିବାହ ନ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍
ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓହରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଦ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଣି ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳକୁ ସବୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏପରିକି ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶରେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରେମ 10 ଜଣକୁ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଜଣକୁ କରିବେ। ଏପରିକି ବାଇବଲ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦାଗ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସ୍ଥାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଫେସବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ମଜବୁତ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ଥରେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଯିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ହୁଏତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ এই ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଉପରେ ବା ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଦଟି ଅନ୍ଧ ବିବାହର। ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପରମ ଗୀତ 2 ପର୍ବ 7 ପଦ। ତାର ଶେଷାଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେମର ବାସନା ନହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଯୋଗାଅ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତେଜନା କର ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ବା ବିବାହର ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଦଟି ଅଟେ। ପ୍ରିମେଚର ଏୱେକନିଂ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ପ୍ରେମକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ପ୍ରେମର ବାସନା ନହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ଯୋଗାଅ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତେଜନା କର ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା, ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେବା, ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା, ଏହା ସବୁ ବୟସରେ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହେଉ, କଲେଜ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ହେଉ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଉ, ଏହି ଭୁଲ କରିବା ଆମେ ଦେଖୁ। କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଟିଭିରେ ହେଉ ବା ଖବରକାଗଜ ବା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନାବାଳିକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ, ଏପରିକି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଟିଭିରେ ହେଉ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ, ତାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତେଜନା ଆଣେ। ଆଉ ବାଇବଲ କହେ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବାହର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଦ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ ଏବଂ ତାହାର ଶଯ୍ୟା ସୂଚୀ ଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର କଳଙ୍କିତ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ମୂଳଦୁଆକୁ ଗଠନ କରିପାରିବେ? ଆଜିର ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଔଷଧପତ୍ର ଆସୁଛି, ଯାହା ସବୁ ସେବନ କରି ବା ଯେକୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆସୁଛି ସେସବୁ ସେବନ କରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାମ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ କାମ ଅଭିଳାଷ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇ ବସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏପଟେ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏ ପ୍ରକାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଟିଭିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଏକାଥରକ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ବିବାହ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ତା କ୍ଷେପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଶରୀର ନେଇ କି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବେ? ଆଜିର ସମୟରେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା, ବିବାହ ପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା, ନାନା ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର, ଏସବୁର ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ଏପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀ ଦେଖିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଏ କଳଙ୍କିତ ଶରୀର ନେଇ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯିବେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଯଦି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚୁବେଇବ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ଟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, କ'ଣ ଆପଣ ସେ ଚୁବେଇ ପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ରଖିପାରିବେ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଶରୀର ନେଇ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ? ଆପଣ କି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜିର ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରମାଦ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଅଲଗା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସିଧା କୁହନ୍ତି କାହାକୁ ବାହା ହବ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହବ ନାହିଁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କି ପ୍ରକାର ରହିବ, ବିବାହ ପରେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବେନି। ପ୍ରିୟ ଯୁବାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ରଖୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆପଣ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଏହା ପାପ ଅଟେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି,
से निमंते हुए तो आपण प्रभुंकर आशीर्वाद को आस्वादन कर पारु नाहंती, प्रभुंकर मंगलमय हस्त आपण को कढ़े नहीं पारु नहीं, कारण आपण ही भूल कर बसिछंती। हुए तो गोटे विश्वासी पुओ बा विश्वासी झियो से माने भाबुथिबे काले आमे प्रेम करी विवाह करि पारिबा, किंतु मोर प्रिय माने विश्वासी पुओ हुंतु बा विश्वासी झियो हुंतु, विवाह पूर्व शारीरिक संपर्क बाइबल अनुमति दिए नहीं। हुए तो आपण को अन्य मान अनुमति दे पारंती, हुए तो आज संस्कृति अनुसार आज सभ्य समाज रे ता हुए तो लोक माने ग्रहण करुछंती, किंतु बाइबल परमेश्वर ताकू घृणा करंती। जदि आपण चाहंती ताहेले एही विषय सावधान हुंतु, विवाह पूर्व बयस पूर्व समय पूर्व प्रेम को जागृत करांतु नहीं। यह आपणक निमंते एवं आपणकर भविष्य पीढ़ी निमंते सुस्थ वातावरण सृष्टि करि पारिबो नहीं। प्रभु आपण मानकु सहाय्य करंतु। जदि कौन गुप्त संपर्क रही बाहरी आसतु, पिता मातांकर अज्ञात मंडलीर पालक बा नेतृवृंद अज्ञात आपण जो मैंने आपण मानकु प्रभु शिक्षा चालना दे आगो को कढ़े नेबे बोली भाबुचंती, बा अन्य कौन व्यक्ति जे आपण को ठीक परामर्श देबे बोली भाबुचंती, तांकर परामर्श लड़ंतु, तांकर परामर्श नियंतु एवं एठू बाहरी आसतु, प्रार्थना करंतु। प्रेम रे पढ़ा सहज अटे, किंतु सेठू बाहरी आसवा कष्ट अटे। प्रेम एक गभीर कूप सदृश, पंकिल कूप सदृश। आपण थरे पड़िले बाहरी आसी पारिबे नहीं। आपण प्रार्थना करंतु, प्रभुंकर साहाय्य भिक्षा करंतु, से आपण को साहाय्य करिवे। जदि आपण सेठू बाहरी आसीबा पई चाहंती एवं आपणकर से प्रेमिक बा प्रेमिका परवर्ती समय रे आपण को बदनाम करिवो, आपण को विरुद्ध रे नाना प्रकार कथा बाहर प्रकाश करिवे बोली चाहूचंती, से संपर्क रे आपण नीरव न रही आपण को परिवार लोक मान सहित कथा हुंतु। मु आपण को कहिबा पई चाहे, यह आपण को साहाय्य करिवो परवर्ती समय जन उत्तम व्यक्ति को मनोनयन करी तांको सहित विवाह करी गोटे सुस्थ परिवार गठन करबा निमंते। प्रिय युव बंधु, मु आपण मानकु प्रभुंक दास भाव रे परामर्श देवा निमंते चाहे। पिता मातांको अज्ञात रे बा आपणको अभिभावकंको अज्ञात रे कौनसी व्यक्ति सहित गुप्त संपर्क गठन करंतु नहीं। एपरिक समान सहित मिसिबा पई जिबा समय रे आपणको परिवार लोक जानिबा दरकार। नचेत आपण गला परे जदि कौनसी प्रमाद हुए, कौनसी दुर्घटना घटे, से संपर्क रे आपण काहारी को जणेबे। आज समय देखा जाए पुओ झियो माने परस्पर को मिसिबा पई जिबा समय रे मोबाइल स्विच ऑफ कर दियंती। ए प्रकार कि से माने 2-3टी सिम कार्ड मध्य व्यवहार करती। पिता माता सम्मुख रे गोटे सिम कार्ड एवं गुप्त रे गोटे सिम कार्ड। यह सिम कार्ड नुहे, आपण को मु कहिबा पई चाहे यह सिम कार्ड। आपण जहा करिसंती ताहार रेकर्ड प्रभु को पाखरे अछि। आज से संपर्क रु बाहरी आसंतु एवं से सिम कार्ड को मध्य आपण फोपाड़ी दियंतु। आपण ए प्रकार खराब संपर्क रु बाहरी आसंतु, हृदय रु बाहर करंतु, आपण मस्तिष्क रु बाहर करंतु, एपरि कि ताहा आगो को मध्य जेपरि न करंती सेथि निमंते सिद्धांत मध्य नियंतु। आपण को मोबाइल फोन रे जो नंबर गुडी को अछि, जहा आपण को आपणकर भविष्य निमंते, आपणकर शिक्षा निमंते, आपणकर साक्ष्यमय जीवन निमंते जो नंबर गुडी को प्रमादपूर्ण अटे ताहा डिलीट कर दियंतु। जो नंबर गुडी को रहिबा द्वारा आपण गोटे भल जीवन काटी पारु नाहंती, जहा आपणकर विश्वास जीवन को हंतसंत करूछि। आपण गोटे आत्मिक जीवन काटी पारु नाहंती, आत्मिक जीवन रे आगो को बढ़ी पारु नाहंती, से नंबर गुडी को डिलीट कर दियंतु। आपणकर फेसबुक को चेक करंतु। आज समय देखिए फेसबुक रे संपर्क रखिबा लोक मान को अति सभ्य बोली कहा जाए, किंतु आपण जानती कि फेसबुक रे केते जण व्यक्ति सत कथा कहते, तेणु कहा जाए ता फेसबुक नुह ता फेक बुक अटे। सेठारे अधिकांश लोक मिथ्या कहते, एपरिक सेमानकर फोटो मध्य सत्य नुहे। आपण माने खबर कागज गुडी पढ़ी थे, एथि सकाशे अनेकंकर मर्डर मध्य हो जाइछि, अनेकंकर विवाह विच्छेद होइछि, अनेक ए प्रकार गुप्त संपर्क रे पड़ी सेमानकर भविष्य जीवन को नष्ट करिसंती। आपण सावधान हुंतु। फेसबुक रे जो मानक सहित संपर्क रखुचंती ताहा जदि आपणकर साक्ष्य आपणकर भविष्य निमंते प्रमादपूर्ण अटे, सेठू बाहरी आसंतु। जदि आपण अधिकांश समय फेसबुक रे क्षेपण करुचंती, मन रखितांतु
हुए तो परवर्ती समय आउ कहारी को फेस देखाई पारिबे नहीं। अधिकांश लोक जो मैंने फेसबुक रे बसंती परवर्ती समय आउ कहारी को फेस देखाई पारिबे नहीं। आपणकर कलंकित जीवन को नहीं आपण कहा निकट को जीवे। आज समय अच्छी बाहरी आसतु। आपण टीवी रे जो प्रोग्राम गुड़िक देखती ताहा जदि आपण प्रेम को उत्तेजित करुछि, समय पूर्वर किसी भूल करने निमंते आपण को कढ़ई नौछि, से प्रोग्राम गुड़िक देखंतु नहीं। ए प्रकार खबर कागज बा मैगजीन आपण पढ़ंतु नहीं। आपणकर रूम को सफा रखंतु, आपण चतुर्पार्श्व को सफा रखंतु, ता आपण को सहाय्य करिवो। विशेष करी समय पूर्वर प्रेम को उत्तेजित करने निमंते आज पोशाक पत्र मध्य गोटे मुख्य कारण अटे। आपण जदि ईश्वर को विश्वास करती, यीशु को विश्वास करती, गोटे सभ्य जीवन काटिबा चाहती, आपण पोशाक पत्र प्रति सचेतन हुंतु। आपण जो पोशाक परिधान करुछंती ताहा आपणकर लज्जा निवारण करने निमंते ना आपणकर गुप्त शरीर प्रदर्शन निमंते। आज समय ए प्रकार पोशाक पिंधिबार आमे देखु जहाँ लोक मानकु सेमानक आड़कु आकर्षित करे। परवर्ती समय ता सेमानक निमंते पापरे पतित हबार कारण अटे। आपण चर्च को आसीबा समय बा घरे रहिबा समय बा कॉलेज जीवा समय बा मार्केट प्लेस से जीवा समय ए प्रकार पोशाक परिधान करंतु जहाँ पिंधिबा द्वारा आपणकर इज्जत रक्षा पाइब। पुणी आपणको देखि लोक जानिबे ए प्रकृत रे प्रभु को जने व्यक्ति। अधिकांश समय कहा जाए मोर आत्मा सफा थिले हेला, मोर आत्मा ठीक अच्छी, मु प्रभु रे ठीक अच्छी। जदि आपण प्रभु रे ठीक अछंती ताले आपनको पोशाक मध्य ठीक थिबा दरकार। आपण जेते आगु को गले मध्य आपण ओडिया अटंती। आ कहा जाए ओडिया जगते बढ़िया, ओडिया तार कल्चर को परित्याग न करू। आपनको पोशाक पत्र द्वारा आपण जना जिबा दरकार आपण ख्रीष्ट विश्वासी अटंती, आपण सभ्य अटंती। आज समय कहा जाए जे जेते छोट पोशाक परिधान करिवो से सभ्य अटे। आपण देखिबे मार्केट रे जो ड्रेस गुड़ाक अति छोट अटे तार दाम मध्य अधिका अटे। कहार हाथ नथिबो, कार पिठी नथिबो, कार पेट नथिबो। हाँ, छोट पोशाक गुड़ाक ऊपर छोट तल भी छोट। मनुष्य समाज जदि ए प्रकार चलिबो हुए तो आगामी समय आदिव मनुष्य भलिया ताको पिंधिबाक पड़िबो नहीं। मनुष्य जो सभ्य कहली कहूची किंतु ताठारु असभ्य आउ किए अटे। प्रिय माने ए प्रकार पोशाक परिधान करंतु जहाँ आपणको प्रेम रे बा पाप रे पड़िबाकू दब नहीं। पोशाक ए प्रकार परिधान करंतु जहाँ द्वारा आपणको साक्ष्य मध्य सफा रहिबो एवं आपणकर आत्मा मध्य मलिन न होबो। प्रभु आपण मानको सहाय्य करंतु। आपण अतीत रे करिथिबा भूल गुड़िकू सुधारिबा निमंते आज समय अछि। जदि आपण भूल करिसंती भूल रे सुधा भूल रे रुहंतु नहीं, भूल रु बाहरी आसंतु। आपण जदि कोनसी ए प्रकार गुप्त पापरे बा गुप्त प्रेम रे गुप्त संपर्क रे पड़िसंती आपण भाबंतु नहीं सबु समाप्त हो गला, सेठार रुहंतु नहीं, बाहरी आसंतु। अनुतप्त हृदय सहित प्रभु को क्षमा मागंतु। हे युवपीढ़ी मु आपण मानको कहिबा पई चाहे आपण माने होउचंती आम देशर भविष्यत, आपण माने होउचंती आमर मंडलीर भविष्यत, आपण होउचंती आपनकर निजर भविष्यत। आपनकर भविष्यत को आपण किपरि गठन करिवे आज आपण सिद्धांत नियंतु। आ आपनकर भविष्यत निमंते आपनकर विवाह सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपण गोटे भूल साथी मनोनयन करिवे आपण किपरि ठीक रे जाई परिबे। आपण जानंती मोटरसाइकिल टायर एवं साइकिल टायर एकाठी मिसी आगु को जाई न पारे। दीटा टायर एका हेबा दरकार। आपण उड़ा जहाज रे कार टायर लगाई परिबे नै। आपण जदि विश्वासी को विवाह करिवे, अविश्वासी मानकु निमंते छाड़ी दियंतु। आलोकर संतान आ अंधकार संतान मध्य कौनसी संपर्क नहीं। कारण सृष्टिर आरंभ रे प्रभु आलोक एवं अंधकार को अलगा कले एवं पृथ्वीर शेष पर्यंत एमान अलगा ही रहिबे। हुए तो आपण एकाठी कार्य करि पारंती, एकाठी पढ़ी पारंती, एकाठी आपण माने बिजनेस करि पारंती, किंतु एकाठी परिवार गठन करि पारिबे नहीं। तेणु प्रेम को समय पूर्वरु जागृत करांतु नहीं बा उत्तेजित करांतु नहीं। आपण विपरीत लिंगी सह एकाठी बसिबा समय रे अधिक सावधान हुंतु। गुप्त स्थान रे बा गुप्त कोठरी रे
विपरीत लिंग सह अधिक समय क्षेपण करंतु नहीं। यह आपणकर पतनर कारण हो पारे। आपण युवा हुंतु बा वयस्क हुंतु सावधान रुहंतु। हुए तो आपण विश्वासी हो पारंती, आपण वाक्य परिपक्व हो पारंती, आपण पवित्र आत्मा पूर्ण हो पारंती, किंतु ए विषय रे सावधान हुंतु। जदि आपण सावधान हेबे नहीं परवर्ती समय रे आपण प्रमाद रे पड़ी पारंती। थरे जने युवक मते पचारुथिले, अंकल मोर गर्लफ्रेंड को जे विश्वासी जे पवित्र आत्मा रे पूर्ण मो पार्क रे जाई तांको भेटी पारिबी कि? मु तांको गोटे परामर्श देली, ठीक अछि तुमे जीवा पूर्वरु प्रार्थना करिकि जाओ। से मते गोटे कथा कहले, अंकल जदि मु प्रार्थना करिबी मु तास्त साक्षात करबा को जाई पारिबी नहीं, कारण बाइबल को हे अमान को तुमने जहा किछि करो प्रार्थना सहित करो। प्रार्थना परे आपण जे कोनसे कार्य रे आगे पारंती। मोर प्रिय माने जहा प्रभुंकर संतुष्ट जनक नुहे, जो कार्य करने द्वारा बा जो स्थान को जीवा द्वारा प्रभु संतुष्ट नुहंती, से कार्य को जानतु नहीं, से स्थान को जानतु नहीं, से संपर्क रे आगांतु नहीं। आपण आगे पारंती, किंतु मोर प्रिय माने ता प्रभुंकर संतुष्टिकर होबो नहीं। आज अधिकांश युवपीढ़ी से माने एते निजको एजुकेटेड मने करूछंती जे परवर्ती समय से मानकर एजुकेशन ही से मानकर प्रमादर कारण अटे। कारण आपण समस्त विषय शिक्षित अटंती, किंतु बाइबल विषय शिक्षित नुहंती। आपण को सब ज्ञान अच्छी, किंतु बाइबल परमेश्वर आपण को कौन कहबा पई चाहंती ताहा जानती नहीं। तेणु वाक्यर आलोक रे आमे अंध विवाह संपर्क रे आलोचना करूछु। जदि एई विवाह विषय गुड़िक आपण सचेतन हेबे, ए शिक्षा गुड़िक विषय आपण सचेतन हेबे, निश्चय आपण सुस्थ परिवार गठन करिवे, गोटे ठीक मूलदुआ गठन करिवे, जो द्वारा आपण को परवर्ती पीढ़ी आशीर्वाद प्राप्त हेबे एवं आपण को धन्य धन्य बोली कहिबे। अंध विवाह निमंते पंचम कारण जहाँ आपण पाइबे हितोपदेश 7 पर्व 7 पद। एठारे एपरि लेखा जाए, तहिरे मु देखिली अज्ञान मानक मध्यरे ओ चिन्हिली युवा मानक मध्यरे जणे बुद्धि विहीन युवा लोक। एठारे आमे देखुछु अंध विवाह निमंते बा अंध प्रेम रे पड़िबा निमंते पंचम कारण हेला लेक ऑफ राइट जजमेंट, ठीक सिद्धांत नेबारे विफल। आपण माने भाबी पारंती आपण को कौनसी विषय उत्तम लगी पारे, यह मो निमंते भल थिबो, एही पात्र बा पात्री मो निमंते भल थिबो, यांको विवाह कले मोर जीवन उज्जवल होई जिवो, यांको विवाह कले मोर भविष्यटा ठीक होई जिवो मते लागुछि। मु भाबुछि आमे गोटे स्थान रे कार्य करूछु, आमे गोटे स्टेटस रो लोक, आमे गोटे कंपनी रे काम करूछु, आपण को भल लागुछि कारण वर्तमान आपण एकाठी अछंती, किंतु भविष्य पर्यंत एकाठी रहिबे ता संभव नुहे। अंध विवाह निमंते पंचम प्रमादपूर्ण कारण हेला लेक ऑफ राइट जजमेंट, ठीक सिद्धांत नेबारे विफल। मोर प्रिय माने जदि आपण विवाहर एही क्षेत्र रे विफल हेबे, आपणकर जीवनर सबु क्षेत्र रे आपण विफल हेबे। गोटे उत्तम आपणक निमंते उपयोगी प्रभु चाहुथिबा व्यक्ति को जदि चाहंती, आपण निजर विवेचन आउजी पड़ंतु नहीं। बाइबल कहे मनुष्य दृष्टि रे कोनोसी पथ सरल देखा जाए, किंतु शेष रे मृत्यु थाए, शेष रे सर्वनाश थाए। तेणु कहादी को विवाह हेबा पूर्वरु आपण निजर ज्ञान उपरे आउजी पड़ंतु नहीं, कारण आपणकर जजमेंटा फाइनल नुहे। आपणकर विवाहर सिद्धांत नेबा निमंते प्रभुଙ୍କ हस्तर रखंतु, प्रभुଙ୍କ समय पर्यंत अपेक्षा करंतु। आज आम जो समय बास करुछु कहीं अपेक्षा करने पर चाहती नहीं, समस्ते चाहती तत्क्षणात। प्रभु तत्क्षणात उत्तर दियंतु, प्रभु तत्क्षणात तांको निमंते किछि करंतु। हठात से चाहती प्रभु वर्तमान मु चाहूची आपण वर्तमान मो निमंते ताहा करंतु। मोर प्रिय माने प्रभु को जदि प्रभु बोली भाबुछंती, से जदि आपणकर भविष्य को नियंत्रण करंती, आपण को सबुठार उत्तम विषय दियंती बोली जानती, कारण से उत्तम अटंती और तांको ठारे विश्वास करबा लोक मानकु से उत्तम विषय दियंती। तांको ठारू सिद्ध एवं उत्तम विषय आसी थाए। आपण जदि चाहती आपणकर विवाह आशीर्वाद युक्त हो, शांतिपूर्ण हो एवं भविष्य रे आपणकर विवाह निमंते आपण गर्व करबा पई चाहती, आपणकर जीवन साथी द्वारा आपणकर भविष्य पीढ़ी को जदि आपण गोटे उज्जवल भविष्य देबा पई चाहती, ताहेले आपण प्रभुଙ୍କ उपरे निर्भर रखतु, कारण आपण एकाकी राइट जजमेंट नहीं पारिबे नहीं। आपण विवाह निमंते प्रार्थना करंतु, जे माने प्रभु रे
ପରିପକ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଭଳିଆ ଅଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିକମ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍। କାହିଁକି? ସେମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ, ସେମାନେ ତରବର ହୋଇ ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ବିତିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନେ ସଜାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରାଇଟ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ କରନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଣେ ଜୀବନସାଥୀ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବେ, ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ବିବାହର ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟରେ, ବିବାହର ମାସଟି ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ପରେ ବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନ୍ଧ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରମାଦ ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନିହିମିଆ 13 ପର୍ବ 26 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସଲୋମନ କି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରିନଥିଲେ? ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରି ରାଜା କେହି ନଥିଲେ ଓ ସେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା କଲେ। ତଥାପି ବିଦେଶିଆ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାପ କରାଇଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ରାଜା ସଲୋମନ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରି ରାଜା କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଭୁଲ ସଙ୍ଗତିରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଭୁଲ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ନଥାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ। ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ନ କହି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ବସିକି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସାଙ୍ଗ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇକ୍ କିଣିବାରେ, ମୋବାଇଲ କିଣିବାରେ, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାରେ, ଜବ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ମନୋନୟନରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ମନୋନୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ତଦନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବିବାହ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାରେ। ଆପଣ ଜଗତରେ ଅନେକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଦାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର
क्वेश्चन रखती सेठू से सजेशन लढ़ती से परामर्श नियंती अनेके जागतिक लोक मान परामर्श नेवा निमंते तांको सहित कंटाक्ट करती किंतु आज आपण मान कहिबा पई चाहे आपण को विवाह निमंते जदि ठीक निष्पत्ति नेबा पई चाहंती आंठुरे रुहंतु प्रार्थना करंतु प्रभु को समय पर्यंत अपेक्षा करंतु बाइबल से संपर्क कौन कहूछि बाइबल आधारित जीवन काटुथिबा कौनसी दासदासी सहित परामर्श नियंतु मु युवा मान को परामर्श देवा पई चाहे जदि आपण युवती अटंती आपणकर विवाह संपर्क में परामर्श नेबा निमंते आपण कौनसी पालक बा युवा पालक निकट में बा कौनसी पुरुष निकट में जातु नहीं झील मान को मु परामर्श दिए से माने झील मान निकट को जातु जो मैंने उचित परामर्श दियंती आ पुओ मान को मु परामर्श दिए विवाह संपर्क में जदि आपणकर कौनसी समस्या अच्छी ताइले आपण माने प्रभुंक सेवारे अभिज्ञ दास मानक सह जोगाजोग करंतु जदि झील माने सेमान विवाह संपर्क में परामर्श नेवा निमंते कौनसी पालक बा प्रचारक निकट को मध्य जाउछंती जीवा समय वयोज्येष्ठ लोक मान साथी नहीं जातु यह आपण निमंते सुरक्षार कारण हम नचेत आपण गोटे समस्या बाहर को जाई आउ गोटे समस्या पड़े प्रिय माने आपण जो जगत रे बास करुछंती ताहा मंद अटे कलंकित अटे दुष्टतार परिपूर्ण अटे एपरिकी ख्रिस्टियान संप्रदाय मध्यरे मंडली मध्यरे ख्रिस्टियान अनुष्ठान गुड़िक मध्य सुधा ये पाप प्रवेश करिछि आपण कोनोसी जगह सुरक्षित नुहंती तेणु जेकोसी जगह परामर्श निमंत जिबे बा जेकोसी स्थान रे आपण पाद रखिबे जिबा पूर्वरु एकुटिया जिबे नाही आपण गुप्त रे काहारी सहित परामर्श करिबे नाही जदि कहीं आपण को परामर्श देवा निमंते गुप्त रे डाकुछंती एकुटिया साक्षात करिया पे डाकुछंती सावधान आपण सेपरि भूल रे पड़ंतु नाही कारण आपण से भूल लुचेबा निमंते आउ केतोटी भूल करि पारंती साधारण आमान को अभ्यास गोटे भूल कला परे से भूल को लुचेबा निमंते आउ गोटे भूल करू तापर आउ गोटे भूल करू तापर आमान को जीवन अंधकारमय हो जाए मैं आपण मान को परामर्श दिए आपण मानकर अंध विवाह निमंते यह एक कारण हो पारे जे आपण भूल सांग मान को मनोनयन करिसंती शेष रे मु कहिबा पई चाहे आपणकर विवाह काहे की प्रमादपूर्ण होबो आपणको विवाह निमंते अंध पदक्षेप नेबारे शेष कारण हो पारे प्रथम जोहन 2 पर्व 15 पदरु 16 पद पर्यंत एठारे एपरि लिखा जाए संसार कियो बा सेथिरे थिबा विषय सबु को प्रेम न कर केही जदि संसार को प्रेम करे पितांको प्रेम ताहा ठारे नाही कारण शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष और लौकिक गर्व संसार रे थिबा एही समस्त विषय पितांको ठारू नुहे मात्र संसार रु उत्पन्न होई थाए एठार आमे देखुछु शेष प्रमाद आपण विवाह निमंत हो पारे जागतिकता द्वारा प्रभावित इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्डलीनेस आजिर समय आमे प्रत्येक जगत द्वारा प्रभावित अटु प्रिय माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे आमे जगत रे अछु सत्य किंतु प्रभु आमको जागतिक होबा को मना करंती आमे संसार अछु सत्य किंतु सांसारिक होबा को से मना करंती कारण आमे एठारु नहु आपणकर विवाह आपण को अनंत काल पर्यंत नहीं कि जीव ता द्वारा आपणकर जीवन नष्ट हो पारे आपण आत्मा विनष्ट हो पारे आपण पिला मान को मध्य आपण गातरे पकई पारंती आजिर समय अनेक ख्रीष्ट विश्वासी अविश्वासी मान सहित विवाह हुई परवर्ती समय सेमानकर आत्मा विनष्ट होइछि एवं सेमानक द्वारा जन्म लाभ करिथिबा संतान संतति माने सुद्धा से माने भूल रे जाइछन्ति आपण माने हुए तो केतोटी दृष्टांत दे पारंती से अमुक अन्य संप्रदाय आसीथिबा पुओ को बाहा हैला अन्य व्यक्तिटी अमुक झील को बाहा हैला आ से माने प्रभु रे अछंती आपण सेही कारण देखाई आपण विवाह करि परिबे नाही प्रिय माने आपण तांको परिवर्तन करिवे बा से आपण को परिवर्तन करिवे ता परवर्ती समय रे ही जणा जीवो कारण सेमानक सम्मुख रे समस्त ही प्रभु अटंती किंतु आपणक निकट रे यीशु ख्रीष्ट एक ही प्रभु अटंती तेणु आपण अन्य धर्मरु अन्य संप्रदाय रु विवाह हेबा निमंते प्रलोभित हुंतु नाही आपण सेमानक सहित एकाठी चाकरी करि परिबे एकाठी बिजनेस करि परिबे एकाठी पाठ पढ़ी परिबे एका कॉलोनी रे रही परिबे
ଏକାଠି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ମିଶ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ମନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେବା ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ବା ମୋର ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିବାହ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେପରି ଯୁକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଗତିକତାରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଜାଗତିକ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ, ଜାଗତିକ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜାଗତିକ ହେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତରେ ରହୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମନା କରନ୍ତି। ଯେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହି ସମ୍ବାଦଟି ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବାମାନେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯୁବା ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପାପରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସିଡିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଅନେକ ଥର ବିବାହ କରିପାରନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ଏକାଠି କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିମୁଖ ହେବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନ କଳୁଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ହୁଏତ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଯଦି କାହା ସହିତ ଆପଣ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ କେବଳ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନେକ କେବଳ ସେ ଦୁଃଖକୁ କାହାରିକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁଖୀ ପରିବାରର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖୀ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଘରଟିଏ ଅଛି, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଏକାଠି ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବେ, ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଅଜଣାତରେ ବା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିସାରିଛି, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ସମ୍ବାଦଟି ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।
କାରଣ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ୍ ଯୋଜନା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୂଳିସାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଅଛି। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ମନୋନୟନ କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତୁମର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଥ ଦେଖାଇବ? ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ ନ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ଗମନ କରିବେ। ଏଣୁକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖ, ଯେମିତିକା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଚାଲିପାରିବେ। ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଯେମିତିକା ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋଡ଼ିବେ, ତୁମରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଯେମିତିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନ ଚାଲି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିପାରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ବି କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର, ଯେମିତି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିପାରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଜଣ ସେମାନେ ନିରୂପିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଅଗୌରବ ପାଇଥାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖ, ଯେ ପ୍ରକାର ନିରୂପିତ ସମୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସମୟରେ ଯେମିତିକା ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜର ସୁବିବେଚନା ଉପରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି, ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଳିତ କର, ଆଉ ମନ୍ଦ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କର କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ତୁମର ପରିଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମର ଇଚ୍ଛାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଦୟାକର ବୋଲି ନିବେଦନ କରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 9778355537 ଅବା 99